Assalamu alaikum. My dear learners, how are you? I think you are all fine. By the grace of Allah, my dear learners, I am also fine. By the grace of Allah. Welcome everybody, Akhtar, Assistant Professor of English, Kustia City College, Kustia. My dear learners, you know, last day we discussed on the topics of affirmative, negative. Actually, we discussed on grammar, but you know, our new students already, new classes has already started. So in this way, today I am going to do something special for you, and in this way, it is my own duty actually to know you actually that English first paper you have to go through the passage. In this way, I am going to start a class on with English first paper, English for today, okay? And before going to start our class, actually, do you hear me or do you see me? Please confirm me, okay? देखिए आगे अच्छा. Okay, my dear learners, I think everything okay. So before starting our lesson, we see a video, okay? We watch a video. Can we watch a video? Okay? Actually, what is our topics? After seeing the video, you will understand actually what topics today I would like to going to discuss with you, okay? My dear learners, so let's see the video. এবার বড় করে দাও এটা. Your Majesty, Your Royal Highness, এটা একটু এদিকে distinguished guests, ছোট দেখা যাচ্ছে. comrades and friends, today all us do by our presence here and by our celebrations in other parts of our country and the world confer glory and hope to newborn liberty. Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long, must be born a society of which all humanity will be proud. Our daily duties as ordinary South Africans must produce an actual South African reality that will reinforce humanity's belief in justice, strengthen its confidence in the nobility of the human soul, and sustain all our hopes for a glorious life for all. All this we owe both to ourselves and to the peoples of the world who are so well represented here today. To my compatriots, I have no hesitation in saying that each one of us is as intimately attached to the soil of this beautiful country as are the famous Jacaranda trees of Pretoria and the mimosa trees of the Bushman. Each time one of us touches the soil of this land, we feel a sense of personal renewal. The national mood changes as the seasons change. We are moved by a sense of joy and exhilaration when the grass turns green and the flowers bloom. That spiritual and physical oneness we all share with this common homeland explains the depth of the pain we all carry in our hearts as we saw our country tear itself apart in terrible conflict. And as we saw it stand, outlawed and isolated by the peoples of the world, precisely because it had become the universal base of the pernicious ideology
and practice of racism and racial oppression. We, the people of South Africa, feel fulfilled that humanity has taken us back into its bosom. That we, who are outlaws not so long ago, are today be given the rare privilege to also like to pay tribute. We have tried in the effort to implant hope in the breasts of the millions of our people. We enter into a covenant that we shall build a society in which all South Africans, both black and white, will be able to walk tall without any fear in their hearts, assured of their inalienable right to human dignity, a rainbow nation at peace with itself and the world. As a token of this commitment to the renewal of our country, the new who are currently serving terms of imprisonment, we dedicate this day to all the heroes and heroines in this country and the rest of the world who sacrificed in many ways and surrendered their lives so that we could be free. Their dreams have become reality. Freedom is their reward. We are both humbled and elevated by the honor and privilege that you, the people of South Africa, have bestowed on us as the first president of a united, democratic, for the birth of a new world. Let there be justice for all. Let there be peace for all. Let there be work, bread, water, and salt for all. Let each know that for each, the body, the mind, and the soul have been freed to fulfill themselves. Never, never, and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another and suffer the injustice. দাঁড়াই থাকো, এটুকু সেট শুরু করি। দাঁড়াই থাকো, এখনই শেষ। মাই ডিয়ার লার্নার্স, আমরা একটি ভিডিও দেখলাম। উই হ্যাভ ওয়াচড এ ভিডিও। Actually, in this video, actually what we see, okay? Actually, this is the video of about Nelson Mandela, who was the first black president of South Africa, okay? So today's topics is Nelson Mandela. Okay, my dear learners, you know in our SSC English first part, okay, Nelson Mandela is a topics, very popular man he was. Actually he can't compromise, okay? Actually he has fought for the freedom and democracy. In this way, actually we know Nelson Mandela very much. You know that Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman also like Nelson Mandela. In our, actually in comparison, we see Bangabandhu was the father of the nations. Actually he has fought for the country, okay? And he was in favor of, actually declared the independence of Bangladesh, okay? So in this way, actually Bangabandhu has much more responsibilities, and in that case we see Nelson Mandela like that. Actually he was an apartheid fighter, actually who has fought for the freedom and democracy. So my dear learners, today our discussion topics would be Nelson Mandela, okay? একটু কাছে সরাই দাও, লেখাগুলো একটু বড় বড়। Okay, my dear learners, so you see in the board, actually after seeing the video, actually this video was when Nelson Mandela became in 1994 became the South African president, okay? Inaugural speech, actually তার প্রথম যে প্রেসিডেন্ট হওয়ার পরে যে ভাষণ তিনি দিয়েছিলেন সেই ভাষণটারই সারসংক্ষেপ আমরা দেখেছি in this video. Okay, my dear learners, then we will go to the details information, details biography of Nelson Mandela. Actually how Nelson Mandela fought and actually what was his contributions
to build up the country. And he is not only, before going to start my class, I'd like to say that Mandela was not only the leaders of South Africa but also the leaders of all over the world, for all the peoples. Okay, you know. So, my dear learners, you see that here we find our today's lesson is English for today, Nelson Mandela from apartheid fighter to president. Okay, in this এখানে শিরোনামে in the here we find comma. Actually, you know that I have done much more grammatical class. Actually, noun appositives. Actually, here we find the using of noun appositives. Nelson Mandela from এখানে কিন্তু নেলসন ম্যান্ডেলা সম্পর্কে তথ্য দিচ্ছে, যেমন his father Mr. Korim is a doctor, but a doctor, so here are the appositives. Okay, so I am not going to discuss about grammars. Okay, today I will going to discuss on the topics of Nelson Mandela. You know what is the name of Nelson Mandela? Actually, Nelson Mandela's name is Nelson Rolihlahla Mandela. Okay, his full name is Nelson Rolihlahla Mandela. His lifespan is 18 July 1918. 1918 সালের 18 জুলাই উনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং আমরা জানি 5th December 2013 actually he has died. Okay, so in this lifestyle you see that in South Africa 18 জুলাই কে নেলসন ম্যান্ডেলা দিবস পালন করা হয়ে থাকে. ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, আফ্রিকাতে 18 জুলাই 18 জুলাইকে এই 18 জুলাই এটাকে কি পালন করা হয়? অ্যাকচুয়ালি নেলসন ম্যান্ডেলা ডে. ইটস এ ডে অফ Nelson Mandela. Actually, we celebrated the African, actually in honor of Nelson Mandela. Okay, my dear learners. So you see, তাহলে আমরা understand that his full name is Nelson Rolihlahla Mandela and his life and 5 December 2013. Okay, his clan name, actually clan বলতে গোত্রীয় বা গোত্রীয় যে নাম সেটা হচ্ছে মাদি বা অ্যাকচুয়ালি মাদি বা গোত্র সেই হিসাবে ওনার নাম. দিস ইজ হিজ ক্লান নেম বা ট্রাইবস নেম যেটাকে বলা হয়. ট্রাইবস মিন্স গোত্র. ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, and you know political party, actually who is political party he has owned his own. Okay, actually he is the owner of political party African National Congress, ANC. This is called ANC. ANC means full meanings African National Congress. Okay, my dear learners, and you see he has got the Nobel Prize in 1993 in peace. Okay, আমরা জানি যে 1993 সালে নেলসন ম্যান্ডেলা শান্তিতে কি করেছিলেন? নোবেল পিস প্রাইজ পেয়েছিলেন. and in presidency he has got the presidency in 1994. এবং এখানে আমরা খেয়াল করি যে নেলসন ম্যান্ডেলা was the president of ANC, African National Congress. Actually his party, actually he was inspired by Mahatma Gandhi. Actually he always his imitations actually মহাত্মা গান্ধীর দ্বারা উনি সবসময় অনুপ্রাণিত হয়েছেন এবং নেলসন ম্যান্ডেলা সবসময় মহাত্মা গান্ধীকে অনুসরণ করতেন এবং লাইক মহাত্মা গান্ধী অ্যাকচুয়ালি নেলসন ম্যান্ডেলা অলওয়েজ ডু সামথিং. ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, তো এখানে আমরা খেয়াল করছি যে নেলসন ম্যান্ডেলা দেশে সেখানে তৎকালীন আফ্রিকাতে জুলু নামে একটা গোত্র ছিল. সেই গোত্রের নাম ছিল হচ্ছে জুলু. ওকে, দিস জুলু গোত্র তারা বর্ণবাদকে সাপোর্ট করতো. তার মানে তারা নেলসন ম্যান্ডেলার দে ওয়ার ইন দ্য অপোজিট অফ নেলসন ম্যান্ডেলা. অ্যাকচুয়ালি নেলসন ম্যান্ডেলা যে মানে ন্যায়ের বিরুদ্ধে বা অন্যায়ের বিরুদ্ধে, ন্যায়ের পক্ষে এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে শাসন করেছেন, উনি যে সংগ্রাম করেছেন, অ্যাকচুয়ালি হি হ্যাজ ফট ফর দি ফ্রিডম অ্যান্ড ডেমোক্রেসি. ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, অ্যান্ড ইউ সি যে হি হ্যাজ গাইডেড সাউথ আফ্রিকা ফ্রম দ্য shackles of apartheid as a multiracial to the multiracial democracy. Actually বর্ণবাদের শিকল থেকে আফ্রিকা মাল্টিরেশিয়াল ডেমোক্রেসি মানে বহুজাতিক গণতন্ত্রের দিকে নিয়ে গিয়েছিলেন. ঠিক সেই সময়েই অ্যাকচুয়ালি জুলু নামে একটি গোত্র তাকে কি করতো, তার এই বর্ণবাদকে মানে এটাকে বর্ণবাদ থাকটা সে সাপোর্ট করতো. এবং আরেকটা বিষয় যে কুলু নামে আরেকটা গোত্র আছে, সেখানে নেলসন ম্যান্ডেলাকে, কুলু হচ্ছে আরেকটা,
এবং সেখানে উলু নামে একটা গ্রাম ছিল, সেখানে নেলসন ম্যান্ডেলা করা হয়, সমাহিত করা হয়। ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, আই থিঙ্ক ইউ হ্যাভ আন্ডারস্টুড। Actually, I am going through the details informations about Nelson Mandela, okay? এবং Nelson Mandela has written a book. Actually, this book's name is A Long Walk for Freedom. Actually, this is the book of Nelson Mandela. Actually, A Long Walk for Freedom. Walk to Three decades, actually 3 দশক ওনাকে কারাবরণ। 3 decades বলতে 27 বছর। এই 3 decades এক দশক বলতে বোঝানো হয়েছে 1 decades means 10 years, okay? Decades means 10 years, okay my dear learners? এক ডিকেডস বলতে 10 বছর, সেখানে 3 ডিকেডস মিন্স 30 ইয়ার্স। তবে নেলসন ম্যান্ডেলাকে 27 বছর কারাগারে হয়েছে, ওকে? অ্যান্ড আমরা জানি যে নেলসন ম্যান্ডেলাকে 27 বছরে কারাগারে থাকতে হয়েছে এবং তাকে একটা দ্বীপে কেপটাউনের ওকে তাকে একটি দ্বীপিত করা হয়েছিল এবং ওই দ্বীপটির নাম কি ছিল মাই ডিয়ার লার্নার্স? নো ইট? This island's name was Robben Island, okay? Robben Island. Actually this island's name was Robben Island এবং এখানে রোবেন আইল্যান্ডে নেলসন ম্যান্ডেলাকে প্রিজনার হিসেবে তাকে কি করা হয়েছে? কারাগারে রাখা হয়েছে এবং তিনি একজন রাজনৈতিক বন্দী হিসেবে সেখানে ছিলেন। এবং আমরা জানি যে একজন রাজনৈতিক বন্দীর কিছু থাকে, সিরিয়াল নাম্বার থাকে। তার সিরিয়াল নাম্বারটি ছিল 46664, okay? Actually these types of information you will get it, okay? So my dear learners, so then I am going to, actually I have given you the details informations on about Nelson Mandela's life biography. Then I go through the text, okay? Actually you know this is the English first paper, English for today. Actually পূর্বের বইগুলো থেকে এটাকে একটু সংস্করণ করা হয়েছে এবং এখানে প্রথম দিকে যে চ্যাপ্টারগুলো ছিল শেষের দিকের চ্যাপ্টারগুলো এখন প্রথমের দিকে দেওয়া হয়েছে এবং প্রথম দিকের কিছু চ্যাপ্টার শেষের দিকে চলে গিয়েছে, ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স? তো এখানে বইয়ে কিছু নতুনতা আছে, যেমন ইউনিট 10 যেখানে ছিল ইউনিট 10 ড্রিম ছিল, সেখানে ইউনিট 10টাকে ইউনিট 3তে দেওয়া হয়েছে। তো এভাবে কিছু নতুন কিছু চেঞ্জ করা হয়েছে। তো মাই ডিয়ার লার্নার্স, এখানে আমরা খেয়াল করি যে দিস ইজ দ্য বুক অফ ইংলিশ ফর টুডে এবং আজকে আমরা যেটা পড়ব নেলসন ম্যান্ডেলা অ্যান অ্যাপাথেটিক ফাইটার টু প্রেসিডেন্ট, কিভাবে হাউ টু প্রেসিডেন্ট, অ্যাকচুয়ালি হোয়াট ওয়াজ হিজ কন্ট্রিবিউশন, আজকে এই সম্পর্কে এই প্যাসেজটা পড়বো। তবে পুরোটা পড়বো না, যতটুকু কভার করা যায় এবং about the words, synonyms, antonyms, okay my dear learners? So এখানে প্রথমেই শুরুতে যেটা আছে 15 ডিসেম্বর 2003, okay? 15 ডিসেম্বর 2003, এটা নেটে যদি আমরা সার্চ দিই তাহলে কিন্তু পেয়ে যাব, ওকে? এখানে আসছে রয়টার্স। এখানে রয়টার্স বলতে এটা ইন্টারন্যাশনাল একটা নিউজ এজেন্সি, ইন্টারন্যাশনাল who was the founder, actually Thomson Reuters, the founder of Reuters, okay? Reuters এটা লন্ডন ভিত্তিক একটা ইন্টারন্যাশনাল নিউজ এজেন্সি, লন্ডন বেসড ইন্টারন্যাশনাল নিউজ এজেন্সি। It is a London-based international news agency and its founder is Thomson Reuters. Its founder was Thomson Reuters.
Okay, its founder name is Thomson Reuters. Okay, এর প্রতিষ্ঠাতা অ্যাকচুয়ালি প্রতিষ্ঠাতাকে থমসন। My dear learners, এখানে আমরা খেয়াল করছি যে you see that Johannesburg, এটা আফ্রিকার একটা জায়গার নাম। নেলসন ম্যান্ডেলা গাইডেড সাউথ আফ্রিকা, ঠিক আছে, নেলসন ম্যান্ডেলা গাইডেড সাউথ আফ্রিকা। এখানে গাইডেড is the information about synonyms, antonyms. Okay, এখানে আমরা খেয়াল করি গাইডেড। গাইডেড মিন্স এখানে পথ প্রদর্শক, যে গাইড দেয় বা পথ প্রদর্শন করে বা যে পরিচালনা করে, দিস ইজ কল্ড গাইডেড। ওকে, গাইডেড। সো এখানে খেয়াল করছি নেলসন ম্যান্ডেলা গাইডেড সাউথ আফ্রিকা ফ্রম দি শেকলস অফ অ্যাপার্থেড। শেকলস বলতে শিকল, শিকল, বন্ধন। ওকে, শিকল, শেকলস, শেকলস মানে শিকল। ওকে, শিকল, এখানে শিকল বোঝানো হয় যেমন কোনো বন্দিকে যখন আটকে রাখে সেটাকে শিকল দিয়ে আটকে রাখে। রাজবন্দি যদি হয় বা এমন বন্দি যেগুলো হচ্ছে যাদেরকে ধরে রাখার জন্য শিকল দিয়ে আটকানো হয়, সেটা হচ্ছে শিকলস, শিকলস। ওকে, শিকল। ওকে, শেকলস অফ অ্যাপার্থেড। অ্যাপার্থেড বলতে বর্ণ বৈষম্য, অ্যাপার্থেড, শেকলস অফ অ্যাপার্থেড, বর্ণ বৈষম্যের শিকল। ওকে, অ্যাপার্থেড, শেকলস অফ অ্যাপার্থেড। শেকলস বলতে শিকল, অ্যাপার্থেড বলতে বর্ণ বৈষম্য। ওকে, মাই ডিয়ার লার্নার্স, প্লিজ ফলো মাই ক্লাস। ইফ ইউ হ্যাভ এনি প্রবলেমস প্লিজ কমেন্ট মি। ওকে, সো এখানে আমরা খেয়াল করছি যে শেকলস অফ অ্যাপার্থেড, এখানে বলতে মাল্টিরেশিয়াল বলতে মাল্টি মিন্স হচ্ছে বহু, মাল্টি। ওকে, মাল্টি বলতে বহু, রেশিয়াল বলতে জাতিগত, রেশিয়াল। ওকে, রেশিয়াল, মাল্টি রেশিয়াল, এটা অর্থ হচ্ছে ইটস মিন্স জাতিগত, তাহলে বহু জাতি। মাল্টি রেশিয়াল ডেমোক্রেসি। The meaning of the word democracy means গণতন্ত্র। ওকে, multiracial democracy. My dear learners, do you understand me? Okay, please follow the class. Actually it would be very much needed for you. Okay, so এখানে আমরা খেয়াল করছি as an icon, এখানে icon আসছে, icon, icon, icon means English meaning is symbol আর প্রতিমূর্তি। Okay, মীমাংসা বা সংহতি। হু কেম টু এমবডি, হু কেম টু এমবডি বলতে এমবডি ওকে, বাস্তব রূপদান করা। ওকে, কেম টু এমবডি দ্য struggle means সংগ্রাম, struggle for justice, নাইবিচার around the world. ওকে, তাহলে পুরো লাইনের মিনিংটা কি আসছে যে সমগ্র বিশ্বে ন্যায়ের পক্ষে সংগ্রামকে সাফল্যমণ্ডিত করতে বলছে যে শান্তি এবং সংহতির আদর্শ হিসেবে নেলসন দক্ষিণ আফ্রিকাকে বর্ণবাদের শেকল থেকে বহুজাতিক মাল্টি রেশিয়াল ডেমোক্রেসির দিকে চালিত করেছেন। চালিত বলতে গাইডেড করেছেন। তাহলে আমরা এখানে পুরো মিনিংটা পাচ্ছি, নেলসন ম্যান্ডেলা গাইডেড সাউথ আফ্রিকা স্ট্রাগল ফর জাস্টিস অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড। ওকে, তার মানে জোহান্সবার্গ এখানে হচ্ছে সমগ্র বিশ্বে বহুজাতিক গণতন্ত্রের দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। ওকে, মাই ডিয়ার লার্নার্স, আই থিঙ্ক ইউ হ্যাভ আন্ডারস্টুড। মাই ডিয়ার লার্নার্স, দেন আই এম গোয়িং টু in the next para, imprisoned
ফর নিয়ারলি। ওকে, এখানে আমরা খেয়াল করছি একটু একটা জিনিস দেখাতে হবে। এখানে ভার্বের যে লাইনটা আছে এখানে কিছু গ্রামাটিক্যাল ইউজ আছে, যেমন অ্যাজ অ্যান আইকন অফ পিস অ্যান্ড রিকনসিলেশন হু কেম টু এমবডি, এখানে একটু সমস্যা আছে। যেমন রিকনসিলেশন, হু কেম টু এমবডি রিকনসিলেশন, হু এমবডি। এখানে আমরা খেয়াল করছি দিস ইজ দ্য রিলেটিভ প্রোনাউন, এবং এখানে আমরা খেয়াল করো প্লিজ ফলো ইট। রিলেটিভ প্রোনাউনের আগে সাধারণত কি বসে আমরা জানি, রিলেটিভ প্রোনাউন আগে সবসময় জানি অ্যান্টিসিডেন্ট বসে, কিন্তু এখানে রিকনসিলেশন, রিকনসিলেশনটা কি অ্যান্টিসিডেন্ট না, এখানে রিকনসিলেশনটা কিন্তু অ্যান্টিসিডেন্ট না, কিন্তু তারপরে এখানে বসেছে। এখানে রিলেটিভ প্রোনাউন মানে হু এখানে অ্যান্টিসিডেন্ট সম্পর্কে তথ্য দেয়, এখানে অ্যাজ এ ক্লোজ হিসাবে, ঠিক আছে, রিলেটিভ প্রোনাউন হিসাবে এখানে অ্যান্টিসিডেন্ট বসে। কিন্তু আমরা খেয়াল করছি যে এখানে কোনো অ্যান্টিসিডেন্ট নেই, এখানে রিকনসিলেশন। ওকে, এবার আমরা আসি যে পরবর্তী লাইনে ইমপ্রিজন ফর এগেইন এখানে আমরা বলেছি 1 decades mean 10 years, ওকে, 3 decades means 30 years। এখানে 3 decades আমরা জানি এখানে হোয়াইট মাইনরিটি রুল, এখানে আরেকটি কথা আছে হোয়াইট মাইনরিটি রুল। মাইনরিটি বলতে সংখ্যা লঘুকে বোঝাচ্ছে মাইনরিটি। তো এখানে যারা হোয়াইট ছিল তারা কিন্তু সংখ্যা লঘু ছিল, কিন্তু তারপরেও দে রিপ্রেসড দেম। ওকে, অ্যাকচুয়ালি তারা দে টর্চার দ্য ব্ল্যাক পিপল। এখানে রিপ্রেশন বলতে বোঝানো অ্যাকচুয়ালি নেলসন ম্যান্ডেলা ফট ফর দি পিপুল অনলি ফর দেয়ার অপারেশনস, তাদের যে নিপীড়ন যে নির্যাতন এটার জন্যই কিন্তু নেলসন ম্যান্ডেলা এই ফাইটটা করেছিলেন। ওকে, তো মাই ডিয়ার লার্নার্স এখানে আমরা খেয়াল করি যে imprisoned for nearly 3 decades for his fight against white minority rule, Mandela never lost his resolve to fight for his people's emancipations। বলছে যে শ্বেতাঙ্গ সংখ্যালঘু শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামের কারণে তিনি 3 দশক কারাভোগের পরেও বলছে যে এই যে মুক্তির আন্দোলন সেটা থেকে উনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন, এবং এটা থেকে এই যে মুক্তি বা ইমানসিপেশন বলতে এখানে বলানো হয়েছে মুক্তি, এই ইমানসিপেশন থেকে উনি কখনোই চলে যাননি, ছেড়ে যাননি। হি ওয়াজ ডিটারমাইন্ড টু ব্রিং ডাউন আপাথেট। এখানে আমরা খেয়াল করছি যে ব্রিং ডাউন, এখানে ব্রিং ডাউন বলতে ফেলা। ওকে, আমরা খেয়াল করছি ব্রিং ডাউন বলতে ভেঙে ফেলা। ওকে, ব্রিং ডাউন তার মানে এখানে imprisoned for nearly 3 decades for his fight against white minority rules, Mandela never lost his resolve to fight for his people. A civil war, গৃহযুদ্ধকে এড়িয়ে এটা থেকে So my dear learners, network problem is much, so in this way actually I am just checking it. Okay, so এখানে আমরা করছি imprisoned for nearly, এখানে একটা শব্দ আছে, এখানে নিয়ারলি বলতে একটা নিয়ারলি একটা মডিফায়ার আছে, নিয়ারলি ইজ এ মডিফায়ার
ওকে, নিয়ারলি যে মডিফায়ার মাই ডিয়ার লার্নার্স, এবং এখানে আমরা খেয়াল করি যে নিয়ারলি, almost, nearly, almost, okay, about, only, all these are modifier. ব্যবহৃত হয় কোনো কিছুকে আগে, মানে যার আগে বসে তাকে মডিফাই করে বা তাকে জোড়ার জন্য মডিফায়ারগুলো ব্যবহার করা হয়। তো এখানে যেমন আমরা একটা বাক্য লিখছি, যেমন আই লাভ ইউ, এখানে আমরা খেয়াল করছি যেখানে যদি লাভের পূর্বে আমরা অনলি শব্দটা দিই, সেক্ষেত্রে আমরা খেয়াল করছি যে আই অনলি লাভ ইউ, মানে আমি তোমাকে শুধু ভালোই বাসি, তাই না? অনলি লাভ ইউ, লাভকে জোর দেওয়া হচ্ছে। আবার এখানে যদি এভাবে লিখি আই লাভ অনলি ইউ, ওকে, মডিফাই করছে, ওকে, তার মানে এখানে ইউকে জোর দিচ্ছে যে আমি শুধু তোমাকেই ভালোবাসি। এই যে বিষয়গুলো এখানেও ঠিক তেমনিভাবে নিয়ারলি 3 ডিকেডস, এখানে 3 ডিকেডসকে জোর দিয়ে বলা হচ্ছে যে 3 দশক ধরে যে নেলসন ম্যান্ডেলা নিয়ারলি, এই যে নিয়ারলি 3 ডিকেডস, এখানে 3 দশক দিয়ে সেই 3 দশককে এখানে কি করা হয়েছে মাই ডিয়ার লার্নার্স, জোর দেওয়া হয়েছে। সেক্ষেত্রে নিয়ারলি 3 ডিকেডস। তবে আমরা জানি যে নেলসন ম্যান্ডেলা 27 ইয়ার্স কারাগারে ছিলেন। তারপরে একজন হোয়াইট আফ্রিকান লিডার তার সহায়তায় 1990 সালে, ঠিক 3 বছর আগেই উনি কারাগার থেকে মুক্ত হয়েছিলেন, আমরা সেটা জানি। ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, নেক্সট গো টু দ্য নেক্সট। ওকে, এখানে আমরা খেয়াল করছি যে imprisoned for nearly 3 decades for his fight against white minority rule, Mandela never lost his resolve. এখানে resolve বলতে কি বোঝানো হয়েছে? resolve, what is the meaning of the resolve? resolve, okay, মানে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। এখানে resolve, resolve এর synonym কি হবে? determined, okay, determined. My dear learners, please practice synonyms and antonyms of the word, because you know in your intermediate second paper actually তোমাদেরকে প্রয়োগ করতে হবে synonyms এবং antonyms গুলো এবং parts of speech গুলো, you have to know very much, okay. So I think this would be benefited for you if you from the beginning of the year, actually if you give importance to this, I think it will be very much beneficial, okay. So এখানে খেয়াল যে he was determined to bring, resolved to fight for his people's emancipation, জনগণের মুক্তির আন্দোলন, সেটা থেকে তিনি কখনোই পিছপা হননি। he was determined to bring down apartheid, তিনি বর্ণ বৈষম্যর শিকলটাকে ছিঁড়ে ফেলতে চেয়েছেন, while avoiding civil war, avoiding civil war বলতে গৃহযুদ্ধকে এড়িয়ে উনি বর্ণ বৈষম্যের শিকলটাকে ভেঙে ফেলতে চেয়েছেন। his prestige, এখানে আমরা খেয়াল করি prestige and charisma, okay, prestige means সম্মান বা মর্যাদা, honor, okay, prestige, honor, okay, his prestige and charisma বলতে, charisma is a Hindi words, but এটাকে আমরা ইংলিশে যদি বলি সেটার মিনিং হচ্ছে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, ওকে, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, charisma, okay. So এখানে আমরা খেয়াল করলাম the two words we have got, his prestige and charisma helped him to win the support of the world. My dear learners, এখানে খেয়াল করো, এখানে কিছু ভার্ব আছে যে ভার্বগুলোর পরে বেয়ার ইনফিনিটিভ হয়, ওকে। আমরা জানি ইনফিনিটিভ হচ্ছে 2 প্লাস ভার্বের বেস ফর্ম, 2 প্লাস V1 ভার্বের বেস ফর্ম, দিস ইজ কল্ড ইনফিনিটিভ। কিন্তু এখানে ইন দিস লাইন এখানে আমরা খেয়াল করছি যে his prestige and charisma helped him win the support of the world, বলছে যে তার সম্মান এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বিশ্বের সবার সিম্প্যাথি অর্জন করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। সেক্ষেত্রে এখানে আমরা খেয়াল করছি helped him win, এখানে একটু দেখাচ্ছি helped him win, এখানে my dear learners, please follow it, helped him win,
এখানে কিন্তু উই নেই, যে শব্দটা এখানে হচ্ছে বেয়ার ইনফিনিটিভ, এখানে কিন্তু ইনফিনিটিভ টু নেই। এখানে হেল্প এবং মেক এই জাতীয় ভার্বগুলোর পরে বেয়ার ইনফিনিটিভ মেক। Understand you? Actually, before I said you that I would give you the grammatical clues, okay, in my classes, okay, line by line. When I discussed, actually I will give you details informations about grammars, okay. So এখানে আমরা খেয়াল করি his prestige and charisma helped him win the support of the world. তার সম্মান এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বিশ্বের সাপোর্ট পেতে অনেক সহযোগিতা করেছে। ওকে, এবার আমরা আসি মাই ডিয়ার লার্নার্স। এখানে খেয়াল করো, হেট ইনভার্টেড কমার মধ্যে আছে আই হেট রেস ডিসক্রিমিনেশনস। এখানে তার নিজের কিছু বক্তব্য আছে এবং সেই বক্তব্যগুলো কিভাবে উনি বলেছেন সেটা আমরা এখন দেখব। এখানে আমরা খেয়াল করি যে আই হেট আমি ঘৃণা করি, রেস ডিসক্রিমিনেশনস জাতিগত, ডিসক্রিমিনেশনস আমরা আগে জেনেছি বৈষম্য, মোস্ট ইন্টেন্সলি ব্যাপকভাবে, অ্যান্ড ইন অল ইটস ম্যানিফেস্টেশনস এবং এটার সকল বহিঃপ্রকাশকে। মাই ডিয়ার লার্নার্স, এগেইন আই এম সেইং আই হেট রেস ডিসক্রিমিনেশনস মোস্ট ইন্টেন্সলি অ্যান্ড ইন অল ইটস ম্যানিফেস্টেশনস। আমি জাতিগত বৈষম্য তীব্রভাবে ঘৃণা করি এবং এর সকল বহিঃপ্রকাশকেও ঘৃণা করি। আই হ্যাভ ফট ইট অল ডিউরিং মাই লাইফ। আমি আমার সারা জীবন ধরে এটার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছি। আই উইল ফাইট ইট নাও, এখনো সংগ্রাম করছি। অ্যান্ড উইল ডু সো আনটিল দ্য এন্ড অফ মাই ডেজ। ওকে, আমার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে যাব। ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, তো এখানে ডিসক্রিমিনেশনস এখানে আমরা খেয়াল করলাম যে এখানে রেস ডিসক্রিমিনেশন জাতিগত, সাদা এবং কালো উভয়ের মধ্যে। এবং এখানে একটা বিষয় বলতে হবে যে নেলসন ম্যান্ডেলা নট অনলি ফাইট ফর দি হোয়াইট ডোমিনিয়ন, also fought for the black domination. সাদাদেরকে কোনো অধিকার দিত না, তাদেরকে মর্যাদা দিত না, বা তাদের চাকরি বাকরি সমস্ত ক্ষেত্রে অ্যাকচুয়ালি দে ডোন্ট গেট দ্য অপরচুনিটি ইন দিস ওয়ে। সেক্ষেত্রে উনি কিন্তু হি হ্যাজ ফট ফর দি ডেমোক্রেসি অ্যান্ড অলসো ব্ল্যাক ডোমিনিয়ন। অ্যাকচুয়ালি ব্ল্যাকদের মধ্যেও যদি এই ধরনের কোনো বৈষম্য বা ডিসক্রিমিনেশনস অ্যাকচুয়ালি হি ফলোস, অ্যাকচুয়ালি হি in his strict hand he always tried to tried. Okay my dear learners, so next line I see Mandela said in his acceptance speech, এখানে কোটেশন মার্ক শেষ হয়ে গেছে, speech on becoming South Africa's first black president in 1994. এখানে আমরা খেয়াল করি যে ম্যান্ডেলা তার 1994 সালে সাউথ আফ্রিকার প্রথম ব্ল্যাক প্রেসিডেন্ট হিসেবে প্রথম যে ভাষণ দিয়েছিলেন সেই অংশটা এখানে আমরা খেয়াল করছি। মাই ডিয়ার লার্নার্স, এখানে খেয়াল করি 3 ডটস আছে, এখানে আরও কিছু আছে যেটা আমি কিছুক্ষণ আগে স্ক্রিনে দেখালাম। তো এখানে বিষয়টা যেটা সেটা হচ্ছে দি টাইম ফর দি হিলিং অফ দি ওন্ডস হ্যাজ কাম। এখানে টাইম ফর দি হিলিং, এখানে হিলিং একটি শব্দ। অ্যাকচুয়ালি হিলিং বলতে হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ দ্য ওয়ার্ড হিলিং বলতে এখানে বোঝানো হয়েছে আরোগ্য। ওকে, হিলিং বলতে আরোগ্য, রিকভারি। ওকে, রিকভারি সিনোনিমস ইজ রিকভারি। ওকে, ওন্স, এখানে ওন্স বলতে আঘাত, ওন্স, এখানে ওন্স মিনস আঘাত। এখানে আঘাতটা কিসের আঘাত? এবং সাদাদের মধ্যে যে ক্লাস ছিল, যে ডিসক্রিমিনেশন ছিল, সেই আঘাতটাকে বোঝানো হয়েছে এখানে। নট অনলি ফর দি ব্ল্যাকস বাট অলসো ফর দি হোয়াইট। অ্যাকচুয়ালি উভয়ের মধ্যেই যে ক্ষত ছিল এই ক্ষতটাকেই ওন্ডস বলা হয়েছে। ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, দি মোমেন্ট টু ব্রিজ টাইম ফর দি হিলিং অফ দি ওন্ডস হ্যাজ কাম। বলছে যে তার এই ক্ষত সারানোর সময় এসে গেছে, এই ক্ষতটা শুকানো বলছে যে এখানে ব্রিজ, ব্রিজ বলতে এখানে বন্ধন বা দূরত্ব লাভক। এখানে আমরা খেয়াল করি ব্রিজ,
মাই ডিয়ার লার্নার্স, ব্রিজ বলতে দূরত্ব লাঘব বা সেতু বন্ধন, যেটাকে বলা হয় সেতু বন্ধন বা দূরত্ব লাঘব, সেম মিনিংস। এন্ড এখানে দি মোমেন্ট টু ব্রিজ দ্য ক্যাজমস, এখানে ক্যাজমস মিনস খাদ, গর্ত বা দুস্তর যে ব্যবধান, ক্যাজম। এখানে ক্যাজমস, ওকে, ক্যাজমস। এখানে ক্যাজমস বলতে বোঝানো হয়েছে ক্যাজমস দ্যাট ডিভাইড হাস হ্যাজ কাম, খাদ, গর্ত বা দুস্তর ব্যবধান, দুস্তর ব্যবধান, এখানে দুস্তর ব্যবধান বা খাদ বা গর্ত, ওকে, খাদ বা গর্ত। মাই ডিয়ার লার্নার্স, আই থিঙ্ক ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড। তাহলে এখানে হোয়াট ইজ দ্য ফুল মিনিং অফ দ্য sentence? The moment to breathe the chasms that divide us has come. বলতেছে যে এখানে বলতেছে যে হচ্ছে যে দুস্তর ব্যবধান আমাদের পৃথক করে রেখেছিল তার সেতু বন্ধনের সময় এসেছে। তার মানে যে দুস্তর ব্যবধান বা খাদ বা গর্তটা আমাদের মধ্যে ছিল সেটাকে কি করা হয়েছে, তার দূরত্বটা লাঘব করা হয়েছে বা সেই ব্যবধানটাকে দূর করার চেষ্টা করা হয়েছে। ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, এবার আমরা আসি পরবর্তী লাইনে। নেক্সট লাইন, উই হ্যাভ অ্যাট লাস্ট অ্যাচিভড আওয়ার পলিটিক্যাল ইমানসিপেশনস। অবশেষে আমরা আমাদের যে পলিটিক্যাল মুক্তি, রাজনৈতিক যে মুক্তি, সেটা কি করেছি, অর্জন করেছি। এখানে আমরা একটু গ্রামাটিক্যাল প্রয়োগ দেখতে পাচ্ছি। সেখানে বাক্যের কিছু মানে বাক্যটাকে একটু সৌন্দর্যমণ্ডিত করার জন্য কিছু কানেক্টর ইউজ করি। আমি কানেক্টরের উপরেই ক্লাস নিয়েছিলাম কুড়িগ্রাম অনলাইন স্কুলে। সেখানে মাই ডিয়ার লার্নার্স আমি ডিটেলস আলোচনা করেছি, ইচ্ছা করলে দেখতে পারো। যেমন উই হ্যাভ অ্যাট লাস্ট অ্যাচিভড, এত বেশি গরম, today is very hot, actually without fan I'm taking class in this way, প্রচুর ঘামছি আমি, তারপরেও আসলে লাইভ ক্লাস। এখানে মাই ডিয়ার লার্নার্স খেয়াল করছি উই হ্যাভ অ্যাট লাস্ট অ্যাচিভড, এখানে আমরা অ্যাপ্লিকেশন লেখার ক্ষেত্রে লাস্টের লাইনটা যেমন হচ্ছে আই দেয়ারফর প্রে অ্যান্ড হোপ, ওকে, দ্যাট, তারপরে ডট ডট যা আছে। তো এখানে আমরা খেয়াল করি এই লাইনটাও এরকম যে উই হ্যাভ অ্যাট লাস্ট অ্যাচিভড। এখানে আমরা খেয়াল করি যে এই বাক্যটাকে কিন্তু আমরা এইভাবে লিখতে পারি না যে দেয়ারফর আই প্রে অ্যান্ড হোপ, এইভাবে লিখতে পারি না। কিন্তু এটা হচ্ছে যে বাক্যটাকে, বাক্যের মধ্যে কিছুটা কাব্যিক যে ভাব সেটা বোঝানোর জন্য আমরা এইভাবে লিখি আই দেয়ারফর প্রে অ্যান্ড হোপ। ওকে, সো বাক্যের যে একটা সিনট্যাক্স বা বাক্যের যে একটা এমব্লিশমেন্ট, অ্যাকচুয়ালি অর্নামেন্টস, অলংকার, সেগুলো বিষয়গুলো একটু খেয়াল রাখতে হবে। সেক্ষেত্রে আমরা খেয়াল করছি এটা হচ্ছে কানেক্টর ইউজ হচ্ছে। সেক্ষেত্রে আমরা দেখছি উই হ্যাভ অ্যাট লাস্ট অ্যাচিভড। এখানে মাই ডিয়ার লার্নার্স অ্যাট লাস্ট, এখানে বাক্যের মধ্যে একটা কাব্যিক ভাব প্রকাশ পেয়েছে। তাহলে এখানে লাইনটার মিনিংটা কি হচ্ছে, উই হ্যাভ অ্যাট লাস্ট অ্যাচিভড আওয়ার পলিটিক্যাল ইমানসিপেশন, অবশেষে আমরা আমাদের রাজনৈতিক মুক্তি লাভ করেছি। ওকে, নেক্সট লাইন, ইন 1993 ম্যান্ডেলা ওয়াজ অ্যাওয়ার্ডেড দ্য নোবেল পিস প্রাইজ, নোবেল পিস প্রাইজ। আমরা 1993 সালে নেলসন ম্যান্ডেলা has got Nobel Peace Prize, an honor he shared with F.W.D. Clark, the white African leader. আমরা জানি যে F.W.D. Clark was a white African leader. F.W.D. Clark এর নাম শুনেছি আমরা। F.W.D. Clark, F.W.D. Clark উনি ছিলেন হচ্ছে হোয়াইট আফ্রিকান লিডার, ওকে, হোয়াইট আফ্রিকান লিডার। এবং আমরা জানি যে নেলসন ম্যান্ডেলা ওনার সাহায্যে বলছে হি শেয়ার্ড উইথ F.W.D. Clark, ওনার সাথে যৌথভাবে
উনি নোবেল পিস প্রাইজ পেয়েছিলেন 1993 সালে। অ্যাকচুয়ালি হু ফ্রিড হিম ফ্রম প্রিজন 3 years আর্লিয়ার। এখানে আমরা 1993-তে আমরা তাহলে খেয়াল করছি, ইন 1993-তে হি হ্যাজ গট অ্যাওয়ার্ডেড নোবেল পিস প্রাইজ। মুক্তি পেয়েছেন in 1990 আর নোবেল পিস প্রাইজ পেয়েছেন 1993. He shared the Peace Prize with F.W. de Klerk and both has got the Nobel Peace Prize. Okay, final learners. So, and negotiated the end of the apartheid. এবং এখানে খেয়াল করো, negotiated বলতে আলাপ আলোচনা। ওকে, negotiated the end of the বর্ণ বৈষম্য নির্মূল করার ক্ষেত্রে negotiated। এখানে এই শব্দটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ my dear learners। আমি আবারও বলছি, প্লিজ নোট, negotiated মানে আলাপ আলোচনা। উনি কি করেছিলেন? আলাপ আলোচনা করেছিলেন, negotiated। ওকে, negotiated the end of the apartheid. End of apartheid. What is the meaning? End of apartheid. এখানে end of apartheid বলতে বর্ণ বৈষম্যকে নির্মূল করা। এখানে বর্ণ বৈষম্য নির্মূল করা। ওকে, নির্মূল, তার মানে বর্ণ বৈষম্য নির্মূল করার জন্য ওনারা কি করেছিলেন? অ্যাপার্থেড মানে অ্যাপার্থেড বা বর্ণ বৈষম্যকে, তাদের মধ্যে যে একটা বিবাদ, তাদের যে লিগ্যাল রাইটস থেকে দে ওয়ার ডিপ্রাইভড, অ্যাকচুয়ালি ব্ল্যাক ওয়ার ডিপ্রাইভড ফ্রম দ্য রাইটস। যে আমাদের ড্রিম কবিতাতে সেখানেও আরেকটা বিষয় আছে, যে সেখানেও আমেরিকান যে যারা সাদা কালো তাদের স্বাধীনতা সম্পর্কে বলা আছে, এবং এরকম অনেকগুলো লেসনই তোমরা পাবে মাই ডিয়ার লার্নার্স। আমি নেক্সট লেসনে যখন পড়াবো সেখানে আমেরিকার স্বাধীনতার কথা বলা হয়েছে, নিগ্রোদের স্বাধীনতার কথা বলা হয়েছে ড্রিম কবিতাতে। ঠিক তেমনিভাবে এখানেও আমরা খেয়াল করছি যে আফ্রিকাতেও এরকম ছিল যে সাদা এবং কালোদের মধ্যে বিবাদ ছিল। তো সেটাই আমরা দেখলাম 1993 সালে নেলসন ম্যান্ডেলা শান্তিতে পিস প্রাইজ পান, এবং উনি F.W. de Klerk'ের সাথে একসাথে ওনারা দুজন, এবং F.W. de Klerk'ের সহায়তায় উনি Mandela went on to play a prominent role on the world stage as an advocate of human dignity in the face of challenge ranging from political repressions to AIDS. এখানে আমরা খেয়াল করতেছি যে এখানে কিছু শব্দ আছে, যেমন এখানে খেয়াল করো went on, এখানে খেয়াল করো went on। ওকে, went on বলতে এখানে বোঝানো হয়েছে যে নির্মূল করা, চালিয়ে যাওয়া, সরি নির্মূল চালিয়ে যাওয়া, went on। তাহলে এখানে কিপ অন, ক্যারি অন বা একই অর্থ, কিপ অন, ক্যারি অন, গো অন, এগুলো সবই হচ্ছে চালিয়ে যাওয়া অর্থে বোঝায়। তাহলে এগুলোকে যদি আমরা পাস্ট করি, ওকে, সেক্ষেত্রে kept on, carried on, went on। ওকে, এখানে আমরা খেয়াল করছি went on চালিয়ে যাওয়া বা কোনো কিছু চালিয়ে যাওয়া। সেক্ষেত্রে ম্যান্ডেলা went on to play a prominent role। প্রমিনেন্ট বলতে খুবই সুচারুরূপে দায়িত্ব পালন করেছেন on the world stage as an advocate। Advocate means সহকারী, advocate। ওকে, advocate, advocate means সহকারী। ওকে, prominent role, prominent বলতে সুচারুভাবে দায়িত্ব পালন করেছেন, দিস ইজ কল্ড prominent। ওকে, prominent role on the world stage, বিশ্বের দরবারে as an advocate, সহকারী হিসেবে of human dignity, মানে মানব মর্যাদা। হিউম্যান বলতে মানবীয়, ডিগনিটি বলতে মর্যাদা। in the face of challenges মানে সমস্ত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার ক্ষেত্রে, রেঞ্জিং ফ্রম পলিটিক্যাল রিপ্রেশনস টু এইড, এখানে পলিটিক্যাল রিপ্রেশন থেকে শুরু করে
পলিটিক্যাল আগ্রাসন থেকে শুরু করে যত মানে ডিজিজের বিরুদ্ধে সমস্ত বিষয় উনি কাজ করেছেন। এখানে আমরা খেয়াল করি যে আফ্রিকাতে কিন্তু এইডসের ভয়াবহতা বেশি এবং এইডস সেখানে বেশি, সেই হিসাবে ম্যান্ডেলা হ্যাজ স্ট্রাগল ফর পলিটিক্যাল রিপ্রেশন, নট অনলি ফর দি পলিটিক্যাল রিপ্রেশন বাট অলসো টু এইডস। ওকে, তো এখানে আমরা খেয়াল করলাম যে এই লাইনের পুরো মিনিংটা আসতেছে যে হচ্ছে রাজনৈতিক নিপীড়ন থেকে শুরু করে এইডস পর্যন্ত সব কিছুর বিরুদ্ধে মানুষের মর্যাদার পক্ষের একজন প্রবক্তা হিসেবে ম্যান্ডেলা বিশ্বমঞ্চে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, সো learners, I have finished reading of the text. My dear learners, then I would like to go to the synonyms and antonyms of the words. Okay, আজকে এতটুকুই করাবো কারণ পুরো প্যাসেজটা পড়তে গেলে অনেক সময় লাগবে, এক ক্লাসে সব শেষ করা যাবে না। তো আমি চাচ্ছি যে ভাগ ভাগ করে নিয়েছি। এক্ষেত্রে আমরা খেয়াল করি যে এখানে কিছু শব্দ আছে, যেমন আমি সেই শব্দগুলো তোমাদের দেখাবো যে হোয়াট উড বি দ্য সিনোনিমস অ্যান্ড অ্যান্টোনিমস অ্যান্ড হোয়াট উড বি দ্য পার্টস অফ স্পিচ ফর্ম, নাউন, অ্যাডজেক্টিভ অ্যান্ড ভার্ব। ওকে, এই বিষয়গুলো আমি খেয়াল করব। তো এখানে আমরা খেয়াল করি প্রথমে যে শব্দটা আসছে যে শেকল, নাম্বার 1 শেকল। শেকল এখানে বলতে শেকল বলতে শিকল। ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, শেকল বলতে এখানে বলতে শিকল, শিকল। এখানে তাহলে এটা সিনোনিমস কি হবে? সিনোনিমস হচ্ছে রেস্ট্রেন, চেঞ্জ। ওকে, রেস্ট্রেন, চেঞ্জ, রেস্ট্রিকশনস। এখানে রেস্ট্রিকশন দিলে ভালো হয়, রেস্ট্রিকশনস। ওকে, রেস্ট্রিকশনস এন্ড আর এটার অ্যান্টোনিম কি হয়? ফ্রিডম। অ্যান্টোনিম ফ্রিডম। এবার আমরা আসি যে শেকলস। এখানে শেকলস কোন ফর্মে আছে আমরা একটু খেয়াল করি যে শেকলস হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ ফর্মে। নাউন ফর্ম। ওকে, আর ভার্ব ফর্ম শেকলস। এখানে আমরা খেয়াল করি যে নাউন ফর্ম অ্যান্ড ভার্ব ফর্ম। ওকে, সেক্ষেত্রে শেকেল হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ ফর্ম, অ্যাডজেক্টিভ ফর্ম, আর শেকলস নাউন ফর্ম অ্যান্ড ভার্ব ফর্ম হচ্ছে শেকেল। Okay, okay, I think you have understood. Even next word আসি, apartheid. Actually apartheid বর্ণ বৈষম্য, বৈষম্য। তাহলে সিনোনিমস কি হবে? সিনোনিমস ডিসক্রিমিনেশন, তাই না? ওকে, এন্ড অ্যান্টোনিমস কি হতে পারে? অ্যান্টোনিমস ইকুয়ালিটি। মানে লার্নার্স, অ্যান্টোনিমস উড বি ইকুয়ালিটি। সিনোনিমস হচ্ছে যাও এখনই হয়ে যাবে, যাও এখনই হয়ে যাবে। সিনোনিমস হচ্ছে ডিসক্রিমিনেশনস, অ্যাপার্থেড, অ্যান্ড অ্যান্টোনিমস উড বি ইকুয়ালিটি। এবার আমরা আসি যে ডেমোক্রেসি। নেক্সট ওয়ার্ড ডেমোক্রেসি। ডেমোক্রেসি মিন্স গণতন্ত্র। ওকে, গণতন্ত্র। এক্ষেত্রে আমরা গণতন্ত্রের সিনোনিম হতে পারে রিপাবলিক। ওকে, গণতন্ত্র, তাহলে সিনোনিম উড বি রিপাবলিক। And what would be the antonym? My dear learners, antonym কি হতে পারে? ডিক্টেটরশিপ or autocracy। আমরা এই ওয়ার্ডগুলো জানি, ডিক্টেটরশিপ, or autocracy। My dear learners,
ওয়ার্ডস ফরমেশনস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। অ্যাকচুয়ালি ওয়ার্ডগুলোর পার্টস অফ স্পিচ জানা বা সিনোনিমস এবং অ্যান্টোনিমসগুলো জানা অ্যাকচুয়ালি ইট ইজ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট। ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, তাহলে এখানে আমরা খেয়াল করতে থাকি যে ডেমোক্রেসি, তাহলে এখানে ডেমোক্রেসি কি? ডেমোক্রেসি ইজ এ নাউন। ওকে, নাউন হচ্ছে ডেমোক্রেসি। নাউন, অ্যাডজেক্টিভ অ্যান্ড ভার্ব। ওকে, ডেমোক্রেসি ইজ এ নাউন আমরা জানি। আর নাউন ফর্ম, অ্যাডজেক্টিভ ফর্ম কি হতে পারে? ডেমোক্রেটিক। ওকে, ডেমোক্রেটিক। অ্যান্ড হোয়াট উড বি দ্য ভার্ব ফর্ম? কি হবে? ডেমোক্রেটিস। ডেমোক্রেটিস। ওকে, ডেমোক্রেটিস। Actually in English second paper and first paper you have to go through the passage and you have to learn about parts of speech and also মানে synonyms and names of the word, মানে প্রচুর ওয়ার্ড জানতে হবে তোমাদের, কারণ তোমাদের fill in the gaps বেশি আছে, যার কারণে if you don't know the formation of words এর যে বিষয়গুলো আছে parts of if you are without knowledge actually you will not do good. Okay, get good marks in the exams. Okay, so ভোকাবুলারি প্র্যাকটিসটা বেশি করতে হবে তোমাদের। ওকে, এবার আমরা নেক্সট ওয়ার্ড আইকন। আমরা কেবলই দেখেছি আইকন। আইকন মিন্স সিম্বল, প্রতীক। ওকে, বিউটি ইজ দ্য সিম্বল অফ লাভ। আমরা জানি বিউটি ইজ দ্য সিম্বল অফ লাভ, ঠিক তেমনিভাবে আইকন বলতে সিম্বল। ওকে, বা মূর্ত প্রতীক, যেটাকে প্রতীক বা সিম্বল। এখানে আমরা নাউন কি হতে পারে? নাউনটা হচ্ছে আইকনি। আর ভার্ব কি হতে পারে? আইকোনাইজ। আইকোনিয়ানাইজ বা আইকনিফাই। ওকে, আইকনিফাই বা আইকোনাইজ। আর অ্যাডজেক্টিভ কি হয়? একটু প্র্যাকটিস করো বাসায়, তাহলে কিন্তু আমার মনে হয় যে পার্টস অফ স্পিচগুলো এগুলো তোমরা ভালো করতে পারবে। এবং তোমাদের প্রতি আই অ্যাডভাইস ইউ, যে চ্যাপ্টারে পড়বা প্রত্যেকটা শব্দগুলো, পার্টস অফ স্পিচ ফর্মগুলো সবগুলো একসাথে পড়া উচিত। আমি যখন ক্লাস নেই, আমি আমার কলেজে আমি আমার স্টুডেন্টদেরকে এভাবে ক্লাস নিয়ে থাকি এবং ওদেরকে এভাবে পার্টস অফ স্পিচগুলো বারবার প্র্যাকটিস করাই, এভাবে তাদেরকে দিয়ে থাকি। ওকে মাই ডিয়ার reconciliations. Actually what is the meaning of the word? মীমাংসা, তাই না? মীমাংসা। এখানে হচ্ছে reconciliation is a noun form of the word. প্রথমে কিন্তু ওয়ার্ডটা জানতে হবে যে এই ওয়ার্ডটা কোন ফর্মে আছে। নাউন, অ্যাডজেক্টিভ, ভার্ব, অ্যাডভার্ব, reconciliations। এখানে সিনোনিমস হচ্ছে সেটেলমেন্ট। সাকিব পদ এখান থেকে যাও, সেটেলমেন্ট। আর হতে পারে বা রিইউনিয়ন হতে পারে, রিইউনিয়ন। আর অ্যান্টোনিম কি হবে? সেপারেটেড হতে পারে না? সেপারেশনস আর অ্যালিনেশনস, সেপারেশনস। আমরা সবসময় সহজ শব্দগুলো ইউজ করব, সেপারেশনস। ওকে, এবার আমরা আসি যে রিকনসিলিয়েশন, যেহেতু নাউন পেয়েছি তাহলে হোয়াট উড বি দ্য অ্যাডজেক্টিভ অ্যান্ড ভার্ব ফর্ম? নাউন পেয়েছি আমরা, কি ফর্ম? রিকনসিলিয়েশন। তাহলে আমরা ভার্ব কি পাবো? রিকনসাইল। Reconcilable. ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, ভেরি হট, ক্লাস নিতে খুব কষ্ট হচ্ছে, তারপরেও আমি তোমাদের ক্লাসগুলো চেষ্টা করছি নেওয়ার জন্য। এমবডি, বাস্তব কল্পনা করে, এমবডি। বাস্তব যে প্রতিমূর্তি, এমবডি। ওকে, বাস্তব রূপ দান করে, এমবডি। এখানে এমবডি সিনোনিমস হচ্ছে পার্সনিফাই আর রিপ্রেজেন্টেশনস। ওকে, আর পার্সনিফাই বা রিপ্রেজেন্ট। আর হচ্ছে অ্যান্টোনিমস হচ্ছে এক্সক্লুড। অ্যান্টোনিমস উড বি এক্সক্লুড।
পার্সনিফাই। ওকে, এবার আমরা আসি ইমপ্রিজন্ড। আমরা জানি যে ইমপ্রিজন শব্দের অর্থ হচ্ছে যে কারাগারে বাস করা। বন্দিকে বলা হয় প্রিজনার বা ইমপ্রিজন, কারাবন্দী। ওকে, ইমপ্রিজন। এখানে আমরা খেয়াল করি ইমপ্রিজন, ইমপ্রিজন। তাহলে এখানে আমরা খেয়াল করি যে ইমপ্রিজন শব্দের সিনোনিম হচ্ছে জেলড। ওকে, জেলড হতে পারে, কেজড হতে পারে, কেজ মানে কারাগার, কেজড, কেজ। আর অ্যান্টোনিম কি হতে পারে? অ্যান্টোনিম তো আমরা জানি ফ্রি। মাই ডিয়ার লার্নার্স, অ্যান্টোনিম হচ্ছে ফ্রি। তবে তোমাদের ইন্টারমিডিয়েট সেকেন্ড বসাও। এখানে দেখা যাচ্ছে যে ইমপ্রিজনের সিনোনিম হচ্ছে জেল, কিন্তু এখানে খেয়াল করতে হবে যে ইমপ্রিজন কোন ফর্মে আছে। ইমপ্রিজনটা যেই ফর্মে আছে সিনোনিমটা ওই ফর্মেই দিতে। সেক্ষেত্রে কিন্তু রাখতে হবে। এই জন্যই আমি আই হ্যাভ গিভেন দি ইম্পর্টেন্স অফ ওয়ার্ড। ওকে, এবং সিনোনিমস এবং অ্যান্টোনিমস গুলো বলছি যে এগুলো তোমরা করো। এবার আমরা আসি পরবর্তী শব্দে, মাইনরিটি। হোয়াইট মাইনরিটি রুলস, সংখ্যালঘু। মাইনরিটি, মাইনরিটি মিনস সংখ্যালঘু। এখানে সংখ্যালঘুকে বোঝানো হয়েছে মাইনরিটি। তাহলে সিনোনিম হবে আউটনাম্বারড। মাইনরিটি আউটনাম্বারড। ওকে, আউটনাম্বারড। আর অ্যান্টোনিমস হচ্ছে মেজরিটি। সিনোনিমস অ্যান্টোনিমস হচ্ছে মেজরিটি, মাইনরিটি, মেজরিটি। ওকে, অ্যাকচুয়ালি আমি কন্টেন্ট দিয়ে যখন ক্লাস নেই, এভাবে ক্লাস নিয়ে এভাবে বোঝানো সম্ভব। আমার কন্টেন্ট আছে কিন্তু আমি ওভাবে ক্লাস নিলাম না। আমি চাচ্ছিলাম যে একটু বোর্ডেই খাতা হাতে কলমেই তোমাকে দেখিয়ে দিই, তাহলে ইট উড বি ভেরি মাচ বেনিফিটেড ফর ইউ, বেনিফিশিয়াল ফর ইউ। ওকে, সো এখানে আমরা খেয়াল করছি অ্যান্টোনিমস হচ্ছে মেজরিটি। ওকে, এবার একটা শব্দ পেয়েছি খুব গুরুত্বপূর্ণ, সেটা রিজলভ। আরেকটি শব্দ করাই আমরা শেষ করে দেব, রিজলভ। রিজলভ বলতে দৃঢ় সংকল্প। আমরা জানি দৃঢ় সংকল্প। তাহলে দৃঢ় সংকল্প এই শব্দটার সিনোনিম কি হবে? ফার্মনেস, মানে দৃঢ়তা আর কি। ফার্মনেস বলতে হচ্ছে দৃঢ়তা। এটার একটা ফর্ম হয়, রিজলভ হচ্ছে ভার্ব এবং রিজলভড এটা হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ। রিজলভড হয় সেটা হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ। যে ম্যাক্সিমাম ওয়ার্ডের সাথেই কিছু কিছু ওয়ার্ড আছে যেগুলোর সাথে ইডি যোগ করলে সেটা অ্যাডজেক্টিভ হয়ে যায়। কারণ ইমপ্রিজন থেকে ইমপ্রিজনড, সেক্ষেত্রে ওটা হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভস। ওকে, এবার একটা শব্দ ইমানসিপেশনস। ইমানসিপেশনস আমরা বারবারই পড়েছি। ইমানসিপেশনস মুক্তি বা ইন্ডিপেন্ডেন্স। এটা সিনোনিমস হচ্ছে কি? সিনোনিমস কি হবে? সিনোনিমস লিবারেশন হতে পারে না? লিবারেশন। And what would be the antonym of the word? Antonym কি হতে পারে? Very hot day. Okay, তাহলে ইমানসিপেশন হচ্ছে নাউন। তাহলে এটাকে যদি অ্যাডজেক্টিভ করি তাহলে কি হবে? ইমানসিপেটেড। আমরা জানি যে ইডি যোগ করলে, অ্যাডজেক্টিভ করলে কি হবে? ইমানসিপেট, ইডি যোগ করলাম, অ্যাডজেক্টিভ।
আর ভার্ব কি হবে? ইমানসিপেট। ভার্ব হচ্ছে ইমানসিপেট, আর ইমানসিপেশন হচ্ছে নাউন ফর্ম। ওকে, Mandela has fought for the political emancipations and emancipation for the African people. Okay, my dear learners. So, my dear learners, I have already discussed. Actually, আমি যতটুকু পড়িয়েছি, আমি এই যে প্রথম প্যারাটি পড়িয়েছি, প্রথম থেকে শুরু করে, my dear learners, এখানে প্রথম থেকে শুরু করে এতটুকু পড়ালাম। ইন 1993 ম্যান্ডেলা, এখানে পলিটিক্যাল রিপ্রেশন টু এইডস, এতটুকু পর্যন্ত পড়িয়েছি। নেক্সট ক্লাসে আমি পরের অংশ থেকে তোমাদের কাছে শোনাবো এবং আমি ওয়ার্ড ফরমেশন বা ওয়ার্ডগুলো আলোচনা করব। তো মাই ডিয়ার লার্নার্স, আজকের ক্লাসটা আশা করি বুঝেছো। আই থিঙ্ক ইউ হ্যাভ আন্ডারস্টুড বেটার। ওকে, অ্যান্ড প্লিজ টেক কেয়ার yourself, please safe and sound, because you know corona also arising in our Kushtia. Many people died by corona. So in this way, actually we are feeling very much hesitated, and we can't go out. Okay, we always stay home. খুব প্রয়োজন ছাড়া আমরা বাইরে বেরোচ্ছি না, চেষ্টা করছি বাড়িতে থাকার। মাই ডিয়ার লার্নার্স, তোমরাও চেষ্টা করো বাড়িতে থাকার। ওকে, so before going to outside, please use mask and gloves. Okay, and gloves. So thank you very much. আজকে ক্লাস এই পর্যন্তই। That's all for today. Assalamu alaikum wa rahmatullah.